रवि जी ਜਿਹੜਾ वन मंत्रालय ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਸੀ ਬਟ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਆਫੀਸਰ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆ ਗਏ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲਗਾਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 30-40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਹੌਰੀਬਲ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਪੱਖਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਏਸੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੱਸੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜੰਗਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗਦਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੜਾ ਸਖਤ ਜਾਨ ਆ। ਆਪਣਾ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਜੰਗਲੀ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਆਦੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਪਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਲਾਲਚ ਲਈ ਲਾਈ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧੂਏ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨਾ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਗਰਮੀ 'ਚ ਅੱਗ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਚਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਭੁੱਖੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਬਹੁਤ। ਮਤਲਬ ਕਈ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਪੱਥਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ। ਸਵਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਸਵਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਚਰਦੇ ਦੇਖੇ ਆ ਸੰਬਰ, ਮੋਰ ਦੇਖੇ ਆ, ਤਿੱਤਰ ਦੇਖੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਪਰਸਨਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਇਹਲੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਦੇ ਸੀ 2-2 4-4 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਉਹ ਲੋਕ ਫਿਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਲ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ ਤੋਂ ਡਿਟੈਚ ਕਰਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਆ। 25,000 ਦਰਖਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਆ, ਅੱਗੇ ਲੇਬਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਢੋਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਜੇਬਾਂ ਭਰਨ ਨੂੰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੀ ਗੱਲ ਆ, 4-5 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਯਾਰ। ਕੁਛ ਤਾਂ मतलब शर्म चाहिए कि लुटन लगे, कुछ तो नैतिकता चाहिए अपने विच। जंगल की आग पर जब हमने लोगों से वीडियो और फोटो मंगवाए तो चंद जिम्मेदार लोगों को छोड़ बाकी ने इसे मजाक समझा। दिन रात जंगल को देने वाले वाइल्ड लाइफ वार्डन निखिल सेंगर से जब हमने इस आग पर सवाल पूछा तो उनकी आंखों में आंसू थे। वो कहते हैं कि मैंने हिरणों को राख में घास ढूंढते हुए देखा है। निखिल पंजाब के जंगल की बात कर रहे थे। हिमाचल में अभी तक एक भी ऐसा शख्स मुझे नहीं मिला है जो जंगल के लिए इतना संजीदा हो। हमारी पोस्ट पर कमेंट करने वाले अधिकतर लोगों का कहना था कि जंगल स्वाह हो चुका है, अब क्या फायदा। कुछ लोगों के मन में सवाल है कि जंगल बचेगा कैसे। यूं तो जयराम सरकार की नाकामियों की लिस्ट बहुत लंबी है। जंगल के विध्वंस के लिए दोषी वन विभाग और मौजूदा बीजेपी सरकार को ना तो कुदरत माफ करेगी और ना ही भगवान। जयराम के 5 सालों में दिन रात पेड़ कटे हैं। मौजूदा सत्ता जब यह पाप नहीं रोक पाई तो पंजाब सरकार की तरह किसी मौजूदा या पूर्व वन मंत्री को गिरफ्तार करने की बात तो बहुत दूर की है। पंजाब के पूर्व वन मंत्री साधु सिंह धर्मसोत इस वक्त कानून के शिकंजे में हैं। जब जंगल जलते हैं तब निखिल सेंगर जैसे वन्य प्रेमियों की आत्मा भी जलती है। इस साल रोहडू से लेकर कांगड़ा तक हर ओर अंधाधुंध कटान और आगजनी हुई है। जयराम सरकार इस पर एक SIT बिठाने के अलावा कुछ नहीं कर सकती। उनकी बेबसी को हम बार बार देख रहे हैं। ऊना में लोगों की 25 करोड़ रुपए की जमीन पर कुटलैहड़ का एक नेता कुंडली मारे बैठा है। ज्वालामुखी में एक अध्यापक के हत्यारे खुलेआम घूम रहे हैं। पंचायतों में भ्रष्टाचार और महालूट जारी है। हैरानी प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की चॉइस पर भी हो रही है। मौजूदा हालात तो यही कहते हैं कि हिमाचल को सशक्त नेतृत्व मिलना चाहिए जो माफिया पर कार्रवाई कर सके। लेकिन जयराम ने माफिया के सामने जिस तरीके से सरेंडर किया है उसे देखते हुए बीजेपी खुद ब खुद आम आदमी पार्टी की राह आसान बनाने में जुटी है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा की सरकारों में हमें 1% का अंतर भी नहीं दिखता। दोनों की सरकारों में माफिया राज फलता फूलता है।
वनों की आग में अभी तक 3 लोग मारे जा चुके हैं, करोड़ों जीव जंतु कीड़े मकोड़े भस्म हो चुके हैं, लेकिन सरकार की निष्क्रियता तो देखिए, एक को भी नहीं पकड़ा गया। जंगल में भस्म हुए पेड़ और जीवों को न्याय कौन दिलाएगा? वादों की घुट्टी अब नहीं चलने वाली। हिमाचल में इस वक्त हम लालू प्रसाद यादव जैसी सरकार देख रहे हैं। लालू से योगी बनने का समय निकलता जा रहा है। जयराम कब ये बात समझेंगे, ये अब हमारी समझ से भी बाहर है। अब देखिए निखिल सेंगर से हमारी ये खास बातचीत। नमस्कार नमस्कार जी। तो भाजी ये जो खबर आ रही है हिमाचल प्रदेश, पंजाब से हिमाचल प्रदेश, तो ये खबरें आ रही है कि जंगल जल रहे हैं। और मैंने कल एक पोस्ट डाली थी अपने पेज के ऊपर कि भाई अगर आपके इलाके में जंगल जल रहे हैं तो कृपया हमें आप भेजिए कुछ फोटोग्राफ्स और वीडियोस। तो मुझे जो रिस्पांस मिला उसपे निखिल भाई लोगों ने कहा कि अब तो जल चुके, अब इनका क्या फायदा। तो आप बताइए कि ये जंगल बचेंगे कैसे, और ये जब जलते हैं तो लोग इतने असंवेदनशील क्यों हैं? बिल्कुल भी सेंस नहीं है। तो प्रकाश डालिए। देखो रवि जी, जिन्ना कि मैं समझਿਆ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਇਦਾਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੈਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਤੋਂ। ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲ ਆ ਉਹ ਜੰਗਲ ਸਭ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ, ਸਾਡੇ ਆਸ਼ਰਮ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਸੀ। ਕੋਈ ਫੋਰੈਸਟ ਫਾਇਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਜੰਗਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਹ 'ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ 'ਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ ਤੋਂ ਡਿਟੈਚ ਕਰਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਆ। ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਸਿਆ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੱਲ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕੱਟੇਗਾ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਰਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੋਕ ਗਲਤ ਹੋਣ, ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰੂਗੇ। ਉਹ ਅਪੋਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲਾਈਫ 'ਚ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਡੀਪ ਆ ਵੈਸੇ, ਤੇ ਉਹ ਜੰਗਲਾਂ ਤੋਂ ਡਿਟੈਚ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਹਾਂ ਮਲਕੀਤ ਫੋਰੈਸਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ, ਅੱਗ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਸਾਰਾ ਜਲ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਸੀ ਜੰਗਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਲਗਾਵ ਸੀ ਜੰਗਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੰਗਲੀ ਬੂਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੰਗਲੀ ਪਸ਼ੂ ਪਕਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀ ਸਮਝਦੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਆ, ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਡਿਟੈਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਡਿਟੈਚ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਸਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਲੂਟ ਹੋ ਸਕੇ। ਦੇਖੋ ਰਵੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਆਮ ਲੋਕ ਜੰਗਲਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਲੱਕੜ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਰੂਟ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਉਹ ਬਰਬਾਦ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਸਭ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉੱਥੋਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ वन विभाग है जो हमारा वन मंत्रालय है या फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, उसका रोल क्या है? एक बार आपने बात कही थी और मैं हमेशा उसको यूज करता हूँ, आपकी उस विजडम को, कि हमें तुरंत प्रभाव से जो हमारा वन विभाग है, जो ये पूरी मिनिस्ट्री है, उसको स्क्रैप कर देना चाहिए। अगर हम वन विभाग को स्क्रैप कर दें और जंगलों को वॉलंटियर्स के हवाले कर दें जिनको जंगल से प्रेम है, तब जंगल जाके बचेंगे। इस पे आपका क्या विचार है? देखो हाँ रवि जी, ਜਿਹੜਾ वन ਮੰਤਰਾਲੇ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਬਟ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਆਫੀਸਰ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆ ਗਏ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲਗਾਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 30-40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਪਰਸਨਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉੱਥੇ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਇਹਲੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਦੇ ਸੀ 2-2 4-4 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਉਹ ਲੋਕ ਫਿਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਲ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਮਾਫੀਆ ਇਨ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਦਾ
ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਏ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਕਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੱਖਾਂ ਰੁੱਖ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁੱਖ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣੇ ਹੀ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਇੰਡੈਕਸ ਆਇਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 180ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬਾਟਮ ਤੇ ਆਇਆ, 180ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਇਆ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 1000 ਬੂਟੇ ਲਾਣੇ, ਕਈ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਲੱਖ ਲਾਣੇ, ਫੋਰੈਸਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦਾ 10 ਲੱਖ ਲਾਣੇ, ਕਈ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਰੋੜ ਲਾਣੇ, ਅਰਬ ਲਾਣੇ। ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਡਿਗਰੇਡੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ। ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ 180 ਕੰਟਰੀ ਸੀਗੀਆਂ, 180 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਸਾਡੀ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਦਰਜੇ ਤੇ ਆਇਆ। ਦੇਖੋ ਰਵੀ ਜੀ, ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਮੇਰੀ ਕਹ ਲੋ ਇਹ ਕਿਸਮਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਵੀ ਆਨਰਰੀ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਵਾਰਡਨ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਵੀ ਆਨਰਰੀ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਵਾਰਡਨ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਹੀ ਇਕਲੌਤਾ ਆਨਰਰੀ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਵਾਰਡਨ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਵੀ ਆਨਰਰੀ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਵਾਰਡਨ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਫੋਰੈਸਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ। ਫੋਰੈਸਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਆ ਸਾਡੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਫੋਰੈਸਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ, ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਹੈਬਿਟੈਟ ਲਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬ ਏਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੇਣੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖਣ ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ 25,000 ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੋਹਾਲੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫੀਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸੀ ਜਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰਿੰਦੇ ਸੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗਲਤ। ਦੇਖੋ 25,000 ਦਰਖਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਆ, ਅੱਗੇ ਲੇਬਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਢੋਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਜੇਬਾਂ ਭਰਨ ਨੂੰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੀ ਗੱਲ ਆ, 4-5 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਯਾਰ। ਕੁਛ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸ਼ਰਮ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਲੁੱਟਣ ਲੱਗੇ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਨੈਤਿਕਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇਗਾ ਕਦੀ ਵੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕਿ ਐਜ਼ ਆਨਰਰੀ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਵਾਰਡਨ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਹੈਪੀਲੀ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਆਨਰਰੀ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਵਾਰਡਨ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਕੋ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਇੱਕ ਆਨਰਰੀ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਵਾਰਡਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀਜ਼, ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਔਰ ਪਾਵਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਆ। ਉਹ 'ਚ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਨਰਰੀ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਵਾਰਡਨ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਹੈਬਿਟੈਟ ਲਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਕਰੇ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਛੱਡਣਾ ਹੈ, ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਪਰਿਆਵਾਸਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਪਰ ਯਾਰ 25,000 50,000 ਦਰਖਤ ਖੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਏਫੋਰੈਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਰਿਆਵਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਮਤਲਬ ਨੈਤਿਕਤਾ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ। चिंतन नहीं है निखिल भाजी, चिंतन नहीं है। अगर मैं यार रवि सर कदी किसे जंगल च बड़े नहीं, कदी किसे जंगल दरख्त नीचे बैठे नहीं। एक पैसे दी सोच, किन्ने केसी ला लूंगे यार, किन्ने के लग्जरी गड्डियां खड़ियां कर लूंगे, किन्नियां के घड़ियां पा लूंगे, किन्ने के चेनियां पा लूंगे गलां दे विच। अल्टीमेटली खाना तो अच्छा खाना तो साफ पानी पीन नूं चाहिदा और साफ हवा चाहिदी आ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਕਰਸ਼ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। मैं तो हिमाचल की गल कर लगा। हिमाचल च 12 जिले है, लाहौल स्पीति और किन्नौर नूं कढ़ दिए। अगर नीचे दे 10 जिले की गल करिए ना, जिन्ना तुसीं सानूं दिखाए ना 35,000 दरख्त, 25,000 दरख्त, ये तो एक जिले चो कई गुणा दरख्त जिहड़े हिमाचल दे विच वड्डे जा रहे हैं। मैं तुहानूं दसदा, हर पिंड दे विच यंग मुंडे बैठे आ, हर पिंड दे विच फॉरेस्ट ते वाइल्ड लाइफ दे कंसर्न बंदे बैठे आ, हर शहर दे विच वाइल्ड लाइफर बैठे आ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਲੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੰਗਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਟਰ ਬੋਡੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਟਰ ਬੋਡੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਉੱਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਨੂੰ। ਧੁੱਪੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਲਾਣੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਲਾਣੇ ਆ, ਪੈਸਾ ਲਾਣੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਸਕੈਮ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਹਰੇ ਹੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਬੇਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 10 ਟੈਂਕਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਵਾਂ ਨਾ ਜੰਗਲ 'ਚ ਪਾਉਣ ਲਈ,
ਫੋਰੈਸਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇਹਨੂੰ 10 ਟੈਂਕਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਵਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮਨੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, 10 ਟੈਂਕਰ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ, ਜਦ ਕਿ 3-3 ਟੈਂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਧੋਣ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਉਹਦਾ ਘਰ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਕੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ? ਕੁਛ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਕੁਛ ਬਚਿਆ ਸਾਡੇ ਨੇ ਕਿ ਸਭ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਅੱਗ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਜੰਗਲ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਜੰਗਲ ਜਿਹੜੇ ਜਲ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਅੱਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅੱਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਕੀਏ ਕਿਵੇਂ, ਤੇ ਅੱਗ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸੋ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਕਲੇਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਫੋਰੈਸਟ ਫਾਇਰ ਜੰਗਲ ਲਈ ਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਨਾਬ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਫੋਰੈਸਟ ਫਾਇਰ ਜੰਗਲ ਲਈ ਉਦੋਂ ਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਸਲੇ ਫੋਰੈਸਟ ਫਾਇਰ ਕੰਟਰੋਲਡ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਔਰ 5-7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਫੋਰੈਸਟ ਫਾਇਰ ਲਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਹ ਅਨਕੰਟਰੋਲਡ ਫੋਰੈਸਟ ਫਾਇਰ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਜੰਗਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਜੰਗਲ ਦਾ ਫਲੋਰ ਆ, ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਆ, ਪਲਾਂਟ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਪਲਾਂਟਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲਊਂਗਾ, ਉਹ ਪਲਾਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਬੇਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਾਂਗੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਰੂਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਖੀਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਰੂਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਫਰੂਟ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਵੜਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇਲੀਗਲੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਰੰਟ ਲਾ ਕੇ। ਉਹ ਕੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈਲਥੀ ਲਾਈਫ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਜੀ ਰਹੇ। ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਫਰਟਾਈਲ, ਦੇਖੋ ਜੰਗਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਦਰਖਤ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਉਪਜਣਾ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਆ ਉਹਦੀ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਭੁਰਭੁਰੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਨਿਕੰਮੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਪਈ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੀ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਫੋਰੈਸਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਫੋਰੈਸਟ ਫਾਇਰ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਆ, ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫੋਰੈਸਟ ਫਾਇਰ ਇੱਥੇ ਦਾ ਕੁਛ ਆ। ਹਾਊ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਯਾਰ? ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਪੇੜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੋਇਲ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੁਛ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੰਗਲ ਵੱਧਦੇ ਪਏ। ਇਹ ਕਹੀ ਸੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਿੱਟੀ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਬਾਕੀ ਮਿੱਟੀ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਮਿੱਟੀ ਉਹ ਤੋਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲਿਆਉਂਗੇ, ਮਿੱਟੀ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਲਿਆਉਂਗੇ। ਕਮਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਯਾਰ। ਕਿਉਂ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੈਚ ਕਰਕੇ ਬੇਵਕੂਫ ਨਾ? ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਲਈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ, 2 ਸਾਲ ਆ, 5 ਸਾਲ ਆ, 10 ਸਾਲ ਆ। ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਲੋਗਨ ਹੈ ਬੜਾ ਵਧੀਆ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਲਿਵ ਸਿੰਪਲੀ ਸੋ ਦੈਟ ਦਾ ਅਦਰ ਕੈਨ ਸਿੰਪਲੀ ਲਿਵ। ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਜੀਵਨ ਜਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਲੋਕ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕ ਆ, ਵੀ ਸਧਾਰਨ ਜੀਵਨ ਜੀ ਸਕਣ, ਜੀਵਨ ਐਟਲੀਸਟ ਜੀ ਸਕਣ। ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਬਹੁਤ ਹੌਰੀਬਲ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਪੱਖਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਏਸੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੱਸੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜੰਗਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗਦਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੜਾ ਸਖਤ ਜਾਨ ਆ। ਆਪਣਾ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਜੰਗਲੀ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਆਦੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਪਰ ਛੋਟੇ ਲਾਲਚ ਲਈ ਲਾਈ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧੂਏ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨਾ, ਏਦਾਂ ਦੀ ਗਰਮੀ 'ਚ ਅੱਗ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਚਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਭੁੱਖੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਬਹੁਤ। ਮਤਲਬ ਕਈ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਪੱਥਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ। ਸਵਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਸਵਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਚਰਦੇ ਦੇਖੇ ਆ ਸਾਂਬਰ। ਮੋਰ ਦੇਖੇ ਆ, ਤਿੱਤਰ ਦੇਖੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਰਵੀ ਸਰ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੈਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਏਦਾਂ ਦਾ ਰੁੱਖ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਫਿਸਰ ਦੱਸਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੰਗਲ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਆ ਇਹ, दर्शकों नहीं लगे जाते। निखिल भाई की आंखों से जो आंसू टपक रहे हैं, ये इसकी चक्कर है कि ये इनके 10 घंटे 12 घंटे जंगल में रहते हैं। ये पागलों की तरह सांबरों को बचा रहे हैं, वहां के पेड़ों को बचा रहे हैं और लगे हुए हैं। और जब ये हिमाचल की ये हालत है, और ये निखिल सेंगर भाई नहीं रो रहे,
मैंने कई वैज्ञानिक या न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों को रोते देखा है कि अब यहाँ हमारे कंट्रोल से बाहर हो चुकी है। वो कह रहे हैं कि अब इक्वल हो चुका है। ये जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट वाले हैं क्लाइमेट चेंज के, वो ऐसे होंगे जिन्हें हम सुधार नहीं पाएंगे, और ये कभी वापस नहीं आएंगे। अपने जीव चले गए तो ये वापस कभी नहीं आएंगे, कभी पैदा नहीं कर पाएंगे। तो निखिल भाई आगे रास्ता क्या है? ਜੀ ਦੇਖੋ ਰਸਤਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਐਨਆਰਆਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ, ਯੂਥ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੈਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਪਾਉਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਵੇਸਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਪੈਸੇ, 10-10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਛਬੀਲਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਫਿਰ ਛਬੀਲਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਚਾਰ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝੋ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਮਲੇ ਨਾ ਬਣੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਹੀ ਯੂਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਜੋੜੋ ਨਾਲ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜੇ ਜੁੜੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕਰ ਜਾਏਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੋਈ ਡੀਐਫਓ ਚੋਰੀ ਕਰ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਟੈਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕਰੋ। ਇਹ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਕਿਸੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਯੂਥ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ 4-5 ਸਾਲ ਲੱਗੂਗੇ, ਪਰ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਲੱਗੂਗੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਟਰ ਬੋਡੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਈ 100 ਟੈਂਕਰ ਪਵਾਏ ਆ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਯੂਥ ਹੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਬਹੁਤ ਟੈਂਕਰ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਏਰੀਆ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਯੂਥ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਚ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਏ, ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁੜਨਾ ਪਏਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 5-7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੂਗੇ। ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਲੜ ਪੈਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖ ਲਿਓ सरकार है, मैं करता हूँ कि पहले तो नौजवानों को जंगल में जाना पड़ेगा। जो आपको तोड़ दिया गया, जो रिश्ता जंगल से आपका टूट चुका है, जो माफिया ने तोड़ दिया रिश्ता, उसको थोड़ा जोड़िए। आप जंगल में ਜਾਈਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਇੱਧਰ ਜੰਗਲਾਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ। ਜੰਗਲਾਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕਈ ਵੇਲੇ ਕਈ ਗਲਤ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰੈਸਟ ਜੰਗਲਾਤ ਚ ਅਫਸਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੇਵਰ ਚ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਜੰਗਲਾਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਮੁੰਡੇ, ਸਹੀ ਯੂਥ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਸਹੀ ਮੁੰਡੇ ਲੈ ਜਾਣ, ਸਹੀ ਲੋਕ ਲੈ ਜਾਣ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਣ, ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਣ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਣ ਨਾ। ਕੋਈ ਐਡੀ ਡਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਾਰ ਲੂਗੇ ਇਹ ਬੰਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਲੂਗੇ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਆਏ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਗੋਰੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਮਝੋ ਗੋਰੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਫੇਰ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਤਕੜੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਦੇ ਪਏ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਏਦਾਂ ਦੀ ਜਿੱਦਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਐਜ਼ ਆਨਰਰੀ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਵਾਰਡਨ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕਰਾਂ, ਕੀ ਮੈਂ ਆਨਰਰੀ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਵਾਰਡਨ ਬਣ ਕੇ ਕੀ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਤੋਂ, ਕੀ ਲੈ ਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ? ਦੱਸੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦਾ, ਖੁਸ਼ਖੁਸ਼ੀ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਸਪਿਰਿਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਪੈਣੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ। दर्शकों, मैं एक सिंपल सी बात आपको बता दूं, हालांकि मैं निखिल भाई के सामने बोलनी चाहिए, लेकिन निखिल भाई मेरे को ऐसा लगता है कि 4-4, 5-5 डीएफओ का काम अकेले करते हैं, और मतलब ये अपने आप में इनके साथी, और ये भी है उनके साथी कुछ है, ये अपने आप में एक पूरी फोर्स है, पूरी आर्मी है जो शिवालिक के जंगलों में काम करते हैं। पाजी, आप थोड़ा बता सकते हैं कि कौन कौन से जंगल है जिनमें आप रेगुलरली जा रहे हैं? ਰਵੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜੰਗਲ ਕਵਰ ਕਰਦਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਅੰਸਰੋ ਜਿਹੜਾ ਰੋਪੜ ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉੱਥੇ ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜੰਗਲ ਕਵਰ ਕਰਦਾ। 500-600 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਲ ਵੀ ਆ, ਹਿਊਮਨ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਕਨਫਲਿਕਟ ਵੀ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਨੈਕਟਡ ਯੂਥ ਆ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਘੱਟ ਹੁਣ ਵੱਧ ਹੁਣ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਰਦੇ ਆ। ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਆ, ਕੁਦਰਤ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕੁਦਰਤ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਆ।
ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ help ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਾ ਕਰਨ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਫੇਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ, ਜਿੰਨੀ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਹੈਗਾ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਪਿਰਿਟ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਤੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਜੁੜਨਾ ਪੈਣਾ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਫੋਰੈਸਟ ਤੇ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਯੂਥ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਯੂਥ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਦੈਨ ਫਿਰ ਇਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਟਾਨ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਫੋਰੈਸਟ ਫਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀਆਂ। जी निखिल भाजी, टाइम दिता बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों अंत में ये कहना चाहता हूँ कि निखिल भाई ने जो बातें बोली हैं, कई बातें उन्होंने कवर की हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप अपने जंगल को संभालिए, आप अपने जंगल पे पैर लगाइए, जितना शुरू करिए। और जो जंगल कमेटी की बात है कि जो जितने भी ऐसे कोई ग्रुप्स हैं उसमें उन लोगों को शामिल किया जाए जो जंगल से प्रेम करते हैं। ਹਾਂ ਰਵੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੋਕ ਆ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਸੈਟਲਡ ਆ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸੈਟਲਡ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਯੂਥ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਾਤੀ ਜੀ, ਉਹ ਛਬੀਲਾਂ ਲਾਤੀ, ਉੱਥੇ ਭੰਡਾਰਾ ਸੀ ਉਹ ਭੰਡਾਰਾ ਲਾਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਵੈਟਰਨਰੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪੈਸੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਟੈਂਡ ਹੋਊਗੇ। ਕਈਆਂ ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਹੈਲਪ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਲੋਕ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਆਉਗੇ। ਅੱਛੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਗਲਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ? ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-4-500 ਬੰਦੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। निखिल भाई वो चिंतन आंदे आंदे समय लगेगा, पर मैं लगता है कि शायद ये गर्मी जी देख रहे हैं इस बार, और हिमाचल तो कि हूँ लगभग हर एसी लगने शुरू हो चुकी है। मेरे पिंड जिहड़े पिंड कि उत्थे पखे तो सर जांदा सी, हुण कूलर ते एसी लगभग हर कोठियां दे विच लगने शुरू हो गए। उनका पूरा ए सीजन हो चुका, उन्हें हालांकि पहला भी गर्म सीगा, पर कांगड़े के कई इलाके जिहड़े हैं वो भी हुण एसी में होने लगे हैं। तो दर्शकों ये था हमारा कार्यक्रम जंगल के ऊपर, और निखिल भाई जो आपने उन्होंने बताया कि लगभग 500 गांव का वो जंगल जो है होशियारपुर और नवा शहर का वो कवर करते हैं। भाई आपने टाइम का बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू दर्शकों। जी तो जंगल में जाइए को संभालिए। कि वीडियो अगर मैं मांग रहा था तो उसका कारण यही है कि भाई एटलीस्ट हम बात तो करें, और बात करने से जैसे कहीं न कोई व्यक्ति जो होगा उसके मन में तो ये जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।